विभूतिं सौम्यः सौभाग्यं देवमन्त्रे विभुगणशमनं भार्गवशौर्यमार्गे दीर्घायुस्सैन्यकेजो विपुलतरयशकेतुराजन्नतारम् आदित्यादिनवग्रहाः सुप्रीताः वरदा भवन्तु सुमुहूर्तः सावधानाः सुलग्नाः सावधानाः शङ्खादिचापशरभिन्नकराञ्जनेत्राम् दिग्मेतरां शुकलया विदधत्किरीटाम् सिंहस्थितां ससुरसिद्धनतां च दुर्गाम् पूर्वान्यभाङ्गलितवर्गहरां नमामि ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ತಲ್ಲಿಯೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು ದೇವರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ओम आपोहिष्ठामजोपवस्थान ऊर्जे दधातना महेरणा चक्षसे यो विश्ववतमोरसस्तस्य भारत उषरेरव मातरः तस्मारङ्गमावबोधस्य क्षदा जन्मथा आपो जनदधातनः दिविश्रजस्वान्तरिक्षेदरस्वपृथिव्यादं भव ब्रह्मवर्तसपदि ब्रह्मवर्तसा दत्त्वा अपाङ्ग्रहान् गृह्णाते आप्याजस्य समेतु ते विश्वरस्तोमवृष्टिदं भवावदस्य सङ्गथे आप्याजस्य पनन्दपसोमविश्वाभिरोतिभिः भवानस्य प्रथस्तवः
सन्ते पजाकुं सुदवजन्तो वाजाः संवृष्टिदान्यभिमातिशाः आप्याजमानो अमृताजसो पतिविष्णवागस्योत्तमादिनश्च दधिक्रावण्डाकारसन्दिष्टोरश्चस्य वादिनः सुरभितो मुखाकरत्फलाजोगं जनार्षत् आदधिक्राश्रवसा पञ्चकृष्टे सूर्य इव ज्योतिषापस्तदाना सहस्रसाश्चतसा वाज्जर्व त्वबद्धा स विभावजागुंसे शुक्रमस्य ज्योतिरसिरे ज्योतिरेवो वस्तविदोत्तरात्तच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः मधुवातारन्धवा दोषधेः मधुरक्तपदोषसे मधुमत्पार्थिवकं रजः मधुद्यौरस्तुरः पिरा मधुबाल्लो वनस्पतिर्मधुमाकं वस्तु सूर्यः माध्वैर्गावो भवन्तु नः यन्मधुनो मधव्यं परमपन्नाद्यं वीर्यं तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेणान्नाद्येन वीर्येण परमोऽन्नो मधव्योऽसानि तानः शिवाः शर्कराः सन्तु सर्वाः अग्नेरेतश्चन्द्रकं हिरण्यम् अद्भः सम्भोधमृणं प्रजासो तत्सम्भरन्नोत्तरतो निधाय अतिप्रयच्छन्दुरितेन्दरेयं याः फलिरेर्या अफला पुष्पायाश्च पुष्पिणेः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो पञ्चन्वगम्भसः अपैतु वृत्तिरमृतन्नाकन्वैव स्वतो अभजं गृणोतु पर्णवनस्पतिर्वाभिनश्चेदताकं रजस्तदान्नश्यते पतिः ॐ जातवेदसे सुरवसोमवराते यतो निदहाति वेदः सरपरशरदि दुर्गाणविश्वानावे वदन्धन्नरणात्यग्निः ताभक्तिवर्णाल्लवदाज्जनन्दें वीरोदनेङ्कर् सुदुष्टां दुर्गां देवेकं शरणमहं प्रपद्ये सुदरसे नमः अग्ने त्वं वारजानव्या अस्मान् स्वस्तिभिर्नि दुर्गाणि विश्वा पोष्टवृद्धेव कोलाल उर्वे भवतो काजतनजातिशय्योः विश्वानि न दुर्गः जातवेदस्सिन्धन्ननावादुरणानि परशे अग्ने त्रिवल्वलदागणानास्माकं बोद्धपिता प्रतलाजतकं सहवानमुग्रभग्निकं भवेम परमात्सरस्थात् सरपरशरदि दुर्गाणि विश्वाक्षावद्देवो तात्यग्निः प्रत्ताशकपेड्य अध्वरेशदनात्तहता स्वाञ्जाग्ने तनवं विप्रजस्वास्मभ्यन्नतो भगवाजनस्ता गोभिर्जुष्टभजनोदशक्तन्दव इन्द्रविष्टोरणसन्दरेमा नागस्य पृष्ठभवितं वदानो वैष्णवेल्लोक इहपादजन्दां कात्याजनाद विद्महे कन्यकुमारधेमहे तन्नादर्गिः प्रचोदयात् हिरण्यवर्ण निदक्षत्पदे द्विपदे सादनुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूवशे सहस्राक्षरा परमे व्योमन् सक्कुविवतित उला पुनल्लोजत्रणेरा वाचवक्रता अत्र सखायः सख्यान् जानते भद्रैजा लक्ष्मीर्लिखिताधिवाचे प्रणुदेवे सरस्वते वाजेभिर्वाजिदेवते धेनामवित्र्यवतो आनादिवो बृहदः पर्वतादा तुदद्यं हवन् देवे दुदुषाणा घृणाचे शक्मान्नो वाचपुषते शृणोतु वाद्य
ॐ देवस्य त्वादविदुः प्रथमे अश्विनार्बाहुभ्याम् ओष्ठहस्ताभ्याम् अश्विनार्भैरज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसा याभिषिञ्चामि देवस्य त्वादविदुः प्रथमे अश्विनार्बाहुभ्याम् ओष्ठहस्ताभ्याम् सरस्वत्यै भैरज्येन वीर्यायाभिषिञ्चामि देवस्य त्वादविदुः प्रथमे अश्विनार्बाहुभ्याम् ओष्ठहस्ताभ्याम् इन्द्रस्तेन्द्रजेण जयजगदेवलायाभिषिञ्चामि अर्यवणं बृहस्पतिमिन्द्रन्ताराजचोदया वाचं विष्णुकं सरस्वतेकं दरताजुञ्ज सरस्वतेकं दवितारञ्जवादिनम् सोमकं राजानं वरुणभक्तिपन्वारभावहे आदित्यान् ब्रह्माणं च बृहस्पतिं देवस्य त्वादविदुः प्रथमे बाहुभ्याम् ओष्ठहस्ता भागं सरस्वत्यै वाचो जन्तर्यन्त्रेणाग्ने साम्राज्येनाभिषिञ्चामि बृहस्पते साम्राज्येनाभिषिञ्चामि तच्छय्योरावृणे दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्दिगातु भेषजं षण्णास्तद्विपदे षण्डदुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मनपगामिने यस्यां शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽधबिल्वः तस्य फलादितपसानुदन्तो वाजान्तराजाश्च पाया लक्ष्मीः उपैतो वान्देवसखः कीर्तिश्च पठिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामनां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिवसवृद्धिं च सर्वान् निर्णद मे ग्रहाभूतानान्तामिहो वक्पजेश्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यपशेमहे पशूनां रूपवन्नस्य भजश्रेष्ठजदायशः कर्दमेन प्रजाभूता भजसम्भव कर्दमा श्रियं वासज मे कुले मातरं पद्मपालिने आपस्रजन्तु स्निग्धादिक्लेदवद मे गृहे मातरं श्रियं वासज मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं दुरितघ्न्यै नमः दुरासदायै नमः लक्ष्म्यै नमः लज्जायै नमः महाविद्यायै नमः श्रद्धायै नमः पुष्ट्यै नमः स्वधायै नमः ध्रुवायै नमः महारात्र्यै नमः महामायायै नमः मेधायै नमः मात्रे नमः सरस्वत्यै नमः शिवायै नमः शिशिधरायै नमः शान्तायै नमः शाम्भव्यै नमः भूतिदायिन्यै नमः तामस्यै नमः नियतायै नमः नार्यै नमः काళ్यै नमः नारायण्यै नमः कलायै नमः ब्राह्म्यै नमः वीणाधरायै नमः वाण्यै नमः शारदायै नमः हंसवाहिन्यै नमः त्रिशूलिन्यै नमः त्रिनेत्रायै नमः ईशानायै नमः त्रय्यै नमः त्रेतामयायै नमः शुभायै नमः शङ्खिन्यै नमः चक्रिण्यै नमः घोरायै नमः कराళ్यै नमः मालिन्यै नमः मत्यै नमः माहेश्वर्यै नमः महेश्वासायै नमः महिषघ्न्यै नमः मधुव्रतायै नमः मयूरवाहिन्यै नमः लीलायै नमः भारत्यै नमः भास्वराम्बरायै नमः पीताम्बरधरायै नमः पीतायै नमः कौमार्यै नमः पीवरस्तन्यै नमः रजन्यै नमः राधिन्यै नमः रक्तायै नमः
गदिन्यै नमः खड्गिन्यै नमः प्रभायै नमः शुम्भग्न्यै नमः सुभगायै नमः सुभ्रुवे नमः निशुम्भप्राणहारिण्यै नमः कामाक्ष्यै नमः कामदायै नमः कन्यायै नमः रक्तबीजनिपातिन्यै नमः सहस्रवदनायै नमः सन्ध्यायै नमः साक्षिण्यै नमः शाङ्कर्यै नमः द्युतयै नमः भार्गव्यै नमः यै नमः विद्यायै नमः धरायै नमः धरासुरार्चितायै नमः गायत्र्यै नमः गायत्र्यै नमः गंगायै नमः दुर्गायै नमः ईतघनस्वनायै नमः छन्दोमयायै नमः मह्यै नमः छायायै नमः चार्वण्यै नमः चन्दनप्रियायै नमः जनन्यै नमः जाह्नव्यै नमः जातायै नमः शाम्भव्यै नमः हतराक्षस्यै नमः वल्लर्यै नमः वल्लभायै नमः वल्यै नमः वल्यलङ्कृतमध्यमायै नमः हरितज्ञै नमः हयारूढायै नमः भूत्यै नमः हरिहरप्रियायै नमः वज्रहस्तायै नमः वरारोहायै नमः सर्वसिद्ध्यै नमः वरप्रदायै नमः श्रीदुर्गा परमेश्वर्यै नमः। अमृते सत्ये प्रतिष्ठिता अथर्वपितुं मे गोपाय रसमन्नभिघाजुषे अदब्धाजोषे दलनो अविजन्नपितुं रुणो शक्तस्य पशून्मे गोपाय अष्टाशभाश्च जयहान्ते ये चैकशभासुकाः सप्रतसभां मे गोपाय ये च सभ्यासभासदः कालिन्द्रिलवतः कुरु सर्वपादरुपासता अहे बुद्धिरमन्त्रं मे गोपाय यव्रजदस्मै विदा विदुः रचः सापादिरजोगुंशे तेरव्रता सता सोमो वा एतस्य राज्यपालत्ते यो राजा सन्राज्यो वासोपेदजते देवसुवा वेदानि कवेगं भवन्ते एतावन्तो वै देवानागुं सवाः स एवास्मै धवान् प्रदक्षन्ते स्वैरं पुनस्तु वन्दे राज्याय देवसो राजा भवति बहुग्वै बह्वश्चाजै बह्वजा विकाजै भौरे वाजै बहुवाजतिराजै भौरण्याजै बहुहत्यकाजै भोदासपुरुषाजै रजमत्यै मुक्तिमत्यै भौराजस्पोजाजै राजास्तु पूर्णा पश्चादुतपूर्णा पुरस्तात् उन्मद्धत पूर्णपासेति काजा पश्चान्नेवादितं वसन्तः उत्तपेनाकैहपादजन्ता पञ्चलौ पूर्णपात्रपादजते वेद एवास्यां प्रजान् दधाते प्रजजाय पूर्णः मुखं विवृष्टे अवभृतदैव रूपं कृत्वोत्तिष्ठते दारिद्र्य दुःख भयहानिकात्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता रोगानशेषानपहंसि तुष्टा
हृष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताह्याश्रयतां प्रयान्ति प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव स्वामिन्यखिललोके लोकानुग्रह हेत्वर्थं स्थिरा भव सुखाय नः सान्निध्यं च तथा देवी प्रत्यहं परिवर्धया मा भूत् प्रजा विरोधोऽस्मिन् यजमानः समृद्ध्यताम् स भूपालं तथा राष्ट्रं सर्वोपद्रववर्जितम् क्षेमेण वृद्धिमतुलां सुखमक्षय्यमश्नुताम् पूजां गृहाण सततं मामुद्धर नमोऽस्तु ते स्वामिन्यखिललोकेशि यावच्चन्द्रदिवाकरौ तावत् त्वं प्रीतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु श्रीदुर्गा परमेश्वर्यै नमः प्रसन्नवरदं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ममोपात्ता समस्तदुर्दक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् एतद्ग्रामवासिनां सर्वेषाम् आस्तिकभक्तमहादनानां क्षेमस्थैर्यवीर्यविजयाभजानन्दाजरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्तदुर्दोपशान्त्यर्थं नमस्तमङ्गलामाप्त्यर्थं समस्ताभ्युदयार्थं च धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं श्रीपराचार्य चरणारविन्ददेवता प्रीत्यर्थं यावच्छक्तिध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजां करिष्ये अथ ध्यानं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीपराचार्य चरणारविन्दाभ्यां नमः ध्यायामि श्रीपराचार्य चरणारविन्दाभ्यां नमः आवाहयामि श्रीपराचार्य चरणारविन्दाभ्यां नमः आसनं कल्पयामि श्रीपराचार्य चरणारविन्दाभ्यां नमः पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि श्रीपराचार्य चरणारविन्दाभ्यां नमः हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि श्रीपराचार्य चरणारविन्दाभ्यां नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि सूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षराय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरजे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीपराचार्य चरणारविन्दाभ्यां नमः नाम पूजां समर्पयामि वनस्पतिरसोत्पन्नो गन्धाढ्यस्तु मनोहरः आग्रहे सर्वदेवानां धूपोजं प्रतिगृह्यतां साज्जन्त्रवृत्तयुक्तं वह्निना ज्योतिलं वजा ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यप्रापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहिमान्नरकाध्वरादिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते श्रीपराचार्य चरणारविन्दाभ्यां नमः धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि प्राणेदङ्घृतदीपविराजितं स्वप्रकाशप्रकाशात्मन् प्रकाशितदिगन्तरा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि शिवराचार्य चरणारविन्दाभ्यां नमः कर्पूरमङ्गलदीराजनं दर्शयामि रक्षान्धारयामि हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव विद्याबुद्धिनदैश्वर्यपुत्रपौत्रादिसम्पदः पुष्पाञ्जलिप्रदानेन देहि मे अभीप्सितं वरं श्रीवराचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः मंत्रपुष्पं समर्पयामि नमस्कार ಮಾಡಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಕರೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಊರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿ ತಾಯಿ ಜಗಜ್ಜನನಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ದಿನ. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದಘೋಷ. ಓಂ ದೀರ್ಘತಮಾಮತೇಜೋ ಜುರ್ವಾಂ ದಶಮೇ ಯುಗೇ ಅಪಾಮರ್ಥಂ ಯತೀನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಭವತಿ ಸಾರಥಿಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಶಾರದೆ ಕರುಣಾನಿಧೆ सकलानवाम्ब सदा जनान्. शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान्. चारणादिमगीतवैभव पूरिता किल धीक्तते. शारदे करुणानिधे सकलान्नवाम्ब सदा जनान्. भर्मभूषण भूषिते वररत्नमौळि विराजिते. भर्मभूषण भूषिते वररत्नमौळि विराजिते. शर्मदायिनि कर्ममोचिनि निर्मलं कुरु मानसं. शारदे करुणानिधे सकलान्नवाम्ब सदा जनान्. चारणादिमगीतवैभव पूरिता किल दीक्तते. शारदे करुणानिधे सकलान्नवाम्ब सदा जनान्. हस्तसन्धृत पुस्तकाक्षपटीक सुगठमुद्रिके. हस्तसन्धृत पुस्तकाक्षपटी सुधा घटमुद्रिके. कस्तवास्तिः वर्णने चतुरो नराकचरोऽथवा. शारदे करुणानिधे सकलान्नवाम्ब सदा जनान्. चारणादिमगीतवैभव पूरिता किल दीक्तते.
ಶಾರದೆ ಕರುಣಾನಿಧೆ ಶಾರದೆ ಕರುಣಾನಿಧೆ ಶಾರದೆ ಕರುಣಾನಿಧೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುದಿನ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷತೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಗದ್ಗುರುಗಳೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರವೇ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಅಂತಂದರೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಲಾಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭವ್ಯವಾದ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ಆ ಅಮ್ಮನವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆದಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಇದೇ ದಿನ, ಅಂದರೆ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇದು ಯಾವ ಪೂರ್ವ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡಿ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಮೂರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ನಿದರ್ಶನ ಬೇಡ. ಯಾವ ಹಿಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈಗ ಏನು ಶಿಥಿಲವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ, ಆ ಹಿಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ 91ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂತಹ ಒಂದು ಸಾದೃಶ್ಯತೆ, ಎಂತಹ ಒಂದು ಊಹಿಸಲು ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷತೆ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪೀಠದಲ್ಲುಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಇದೇ ಥರದ ನೂರಾರು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಎಂತಹ ಕರುಣಾಮಯಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ, ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆದು, ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಒಂದು ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 25 ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನು, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ, ಹೋಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗುರುಗಳು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು 50 ಜನರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದು, ಇದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಒಂದು ವಾರ ಕಳೀತು. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಕರೆದು, ಏನಪ್ಪ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನೀನು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಯಾರಾಗಿದ್ಯಾ, ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ದುಗುಡ ಅಂತಂದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗದ ಇಕ್ಕಟ್ಟು, ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಕರುಣಾಮಯಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ, ನಾವು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವಪ್ಪ, ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕು, ಒಂದು 50 ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಹೇಗೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ದಿನ ಇದ್ದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು 50 ಜನಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಏನು ಅಪ್ಪಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಂತೆ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ಅವರ ಮಗು, ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೀವ್ರತರವಾಗಿದೆ, ನೀವು ಮಣಿಪಾಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರು. ಆತ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ
ಮಣಿಪಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಪದ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು ಎಂತಹ ಕರುಣಾಮಯಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ 2 ದಿನ ಆದ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವನಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಅಂತ. ಆ ಮಗು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರುಗಳು ಎಂತಹ ಕರುಣಾಳು, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಗುರುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸೇವಕ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ, ತಮ್ಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಗುವಿಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೋಮದ ಅಂಗಾಂಗಗಳೇನುಂಟು, ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಉಪಾಸನೆಯ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು, ಇಷ್ಟು ಹೋಮ, ಇಷ್ಟು ತರ್ಪಣ, ಇಷ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ, ಇಷ್ಟು ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಧಿವಿಧಾನವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ, ನೀನು ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೋ, ನಿನ್ನ ಮಗು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರು. ಇಂತಹ 10 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು, 100 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಯಾವ ಸಂಕೋಚವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರವೇ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಊರಾದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಚಿತ್ತೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸುಯೋಗ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೀಯವಾದಂತಹ ಸುಕೃತ. ಶೃಂಗೇರಿಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳು ಮೊದಲು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಿತ್ತೈಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅದೃಷ್ಟ. ಅಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮಶಾಲಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕುಂಬಾರುಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕರ, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕ ಮಹಾಶಯರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಋತ್ವಿಕರು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅನುಭವ ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಮ್ಮನವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಚೌಡೇಶ್ವರಿಯ ಸನ್ನಿಧಿ, ಯಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಪಾದ್ಯಷ್ಟಕುಲ ನಾಗದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರು ಋತ್ವಿಜರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಋತ್ವಿಜರು ಕೂಡ ಮನಃಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವೈಶಾಖ ಮಾಸ, ಅನೇಕ ಮುಹೂರ್ತಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿನ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಹ್ವಾನ ಮತ್ತು ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಋತ್ವಿಜರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟರವರು ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹನೀಯರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದ ಅಮೃತ ಇನ್ನೂ ಸವಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಯರಿಗೂ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯವರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಂದ. ಶ್ರೀಮದ್ ಪರಮಹಂಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಬಿರುದಾವಳಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ಪಾದಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಾದಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಪಾದಪೂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ದೇವರ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಶ್ರೀಮದ್ ಪರಮಹಂಸ ನಿತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಬಿರುದಾವಳಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ದಕ್ಷಿಣಮಯ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿದಾನಂಗಳವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ತತ್ಕರ ಕಮಲ ಸಂಜಾತರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಧಿಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಚಿತ್ತೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಊರಿನ ಮಹಾಜನತೆಯ ಸುವರ್ಣ ಸುಯೋಗ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಈ ಊರಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನ್ಮಾಂತರಿಯ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೀತಿತ್ತು. ಈ ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ಜಮೀನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಹಳೆಮನೆ ವೆಂಕಟೇಗೌಡರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 1991 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಂಚು ಮತ್ತು ನಾಟದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಊರಿನ ಜನ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಬಂದರು. ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರ್ಚಕರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಥಿಲವಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬಂತು. ನಾವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ವಾಸುದೇವ್ ಜೋಯಿಸರು ಹಾಲಾಡಿಯವರು ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜನರ ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜನರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ರು. ನಾವೊಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಊರಿನವರು ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ನಾವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮೂರಿನ ದೇವಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಬರಬೇಕೇ ಹೊರತು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ವಿ. ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 85 ಭಾಗ ಜನ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಹೆಚ್ಚು, ಒಂದು 15 ಭಾಗ ಶ್ರೀಮಂತರಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಕೂಡ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವೆಚ್ಚದ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಯಿತು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಮಿತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯದವರ ಬೆವರಿನ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವನ್ನು ತುಂಬ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇದ್ದು ವಾಸುದೇವ್ ಜೋಯಿಸರವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಸಮಯ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಶೃಂಗೇರಿ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದ್ವಿ. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ, ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ
ಸೋಮಯಾಜಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಚಕರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಅವರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಿಟ್ಟವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪರು. ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರ ಅಜ್ಜ, ಅವರ ತಂದೆ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪರು ಕೂಡ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲವನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪರು ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಬಂದು ಅವರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂತ ಅವರೇನು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಜಮೀನನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಾನು ದುಡಿದ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ 12.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರೇ ಹೊತ್ತರು. ಹಾಗೆ ಈ ಊರಿನಿಂದ ಒಂದು 35 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಾದನ್ನವರು ಒಮನ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಮುನ್ಸೇರ್ ತೋಟದ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮುಖಮಂಟಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ, ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಧರ್ ನಾಯ್ಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮೀರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರವೂ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ಲಾಗೆ MM ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು, ಅವರು ತಿಳಿದಂತೆ 1200 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿರೋದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಈ ಊರಿಗೆ ತಾನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನಾಗಿ 4-5 ಬಾರಿ ಬರುವುದರ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗದ್ದೆಮನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಗೌಡರು ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರನ್ನು ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರಂದಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಡಿ, ನಾವು ಯಾರಿಗಾರು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಗೇನಾದರೂ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಳೆಯೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೆದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತೇ ಹೊರತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಶ್ರಮ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಭಕ್ತರು ಕೂಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಲೀಸಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ತಾಮ್ರದ ಮುಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಬರೀ ಅಕೇಶಿಯ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಟವನ್ನು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡದೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವಾಸುದೇವ ಜೋಯಿಸರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಸುಕೇಶ್ ಅವರು, ಹರಿಹರಪುರದವರೇ, ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿವಸವೂ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ, ಬಾಬಾಚಾರನ್ನು ಹೊಸನಗರದವರು ಮರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ತಾಮ್ರದ ಮುಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು
ಪುತ್ತೂರಿನವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕೆಲವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರ ಹೆಸರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಿರಿ, ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ. ಈ ಊರು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮುಂದೇನೂ ನೀಡ್ತೀರಿ. ನಾನು ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರಾದಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹ ಸಾಮರಸ್ಯ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯು ಸದಾ ಇರುವಂತೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಈ ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ಅವರು ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಗುರುಚರಣಾರವಿಂದ ಕಾಣಿಕೆ. ಮುಂದೆ ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರದ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕೇಶ್ವರಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಿತಿಯವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟರವರು ಅಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ಮುಂದೆ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೂರ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರು ಬಂದು ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೋ ವೇದಾದೌ ಸ್ವರಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೆ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಲೀನ. ಇದೇ ಊರಿನ ಸೂರ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಹಿಂದೆ ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗ ಆಗಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗ ಆಗಿತ್ತು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರದ್ದು ಚಿತ್ತೈಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ. ಸೂರ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರು. ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಚಿತ್ತೈಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನದವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೋರಗಲ್ಲು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ಅನುಗ್ರಹ ಭಾಷಣ ಆದ ನಂತರ
ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಚನ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರತಿಯ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ಸಾವಧಾನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಮೃತವನ್ನು ಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಸುಂದರವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಮಹಾಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅಮ್ಮನವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅಮ್ಮನವರು ಅಂತಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದಿರಬೇಕು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಚಿಂತ್ಯವಾದಂತಹ, ನಾವು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಅಮ್ಮನವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅಮ್ಮನವರ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಅಮ್ಮನವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದುರ್ಗಾ ಅಮ್ಮನವರು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನವರು, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಅಮ್ಮನವರು, ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ, ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಪೋಷಣೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವೋ ಹಾಗೆ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮನವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರಾಗಿ, ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನವರಾಗಿ, ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ದುಷ್ಟರ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಇಷ್ಟು ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಒಂದೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು. ಅದೇ ಅಮ್ಮನವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ
ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ನಾವು ಶಾಕಂಭರಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಂ ದೇವಿ ಅಂತ ಅದೇ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೂಪಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಮ್ಮನವರು ಧರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲೂ ಅಮ್ಮನವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೋ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದವಾಗ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ತದನಂತರ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಹಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಹಾರವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಯಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನೇ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಮೊದಲನೇ ಗುರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ತಾಯಿನೇ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮೊದಲನೇ ಗುರು ತಾಯಿ. ತಾಯಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಶಿಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನೇ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ. ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ಏಟು ಹೊಡೆಯುವುದು ಉಂಟು. ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು, ತಪ್ಪಾದ ದಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆವಾಗ ಅವರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಮ್ಮ ಕಾಪಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡುವಾಗ ಆ ಅಮ್ಮನವರೇ ದುರ್ಗಾ ಅಮ್ಮನವರು, ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನವರು ಅಂತಂದರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳನ್ನು ಅಮ್ಮನವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಒಂದೊಂದು ರೂಪ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರು, ಆದರೆ ಆ ತಾಯಿನೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಪೋಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಅಮ್ಮನವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಆ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ನಾವು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಅಚಿಂತ್ಯವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿವೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಆಯಾ ವಸ್ತುವಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಯಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಲೋಕವು, ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥವಳು ಅಮ್ಮನವರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಅಮ್ಮನವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿಕೃತವಾದಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಫಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಸಹ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮನವರು ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರಂತೆ ಯಾರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೋ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ
ಅಮ್ಮನವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯೋ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಸರಿಯಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಹ ಅಮ್ಮನವರ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಶಾರದಾ ಅಮ್ಮನವರ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರೇ ಅಮ್ಮನವರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸ್ಥಾನ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಆ ಕಡೆಗೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮಾಖ್ಯ ದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ದುರ್ಗಾ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮನವರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆರಾಧನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸೇರಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವವು ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಅಮ್ಮನವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮ್ಮನವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮನವರು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಾವು ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆಯಿತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮೊದಲು ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆವಾಗ ನಮಗಿನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಆಯಿತು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದು ಸುಮಾರು ಸಲ ಆಯಿತು. ಅವರು ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾಯಿತು, ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಯಿತು. ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ, ಉತ್ಸವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ, ಸುಖ ಶಾಂತಿಗಳು, ಧನಧಾನ್ಯಾದಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮನವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಐಕಮತ್ಯ, ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಾದರೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವರ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ.
ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ಅಮ್ಮನವರು ಏನು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ಭಕ್ತರು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಭಗವಂತ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇವನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನೋಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನೋಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಇವನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಅವನು ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅದರಿಂದ ಇವನು ಜಾಸ್ತಿ ಇವನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರವರು ಅವರ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ, ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನೂ ತರಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನಾದರೂ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ತುಳಸಿ ಪತ್ರವೋ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರನೋ ಯಾವುದನ್ನು ಅಥವಾ ದೂರ್ವೇನೋ ಇದನ್ನಾದರೂ ನೀನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಅದನ್ನು ಪಡೆದು ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆದು ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಲೂ ಭಗವಂತ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದವನು ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುವು ಸಹ ಒಂದು ತೃಣದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದೊಂದು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದೇ ವಸ್ತು. ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಂಟು ಈ ಥರದ್ದು ಅಂತ ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನನೇ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದೊಂದು ಹೇಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸಾಕು, ಅದೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಆದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು. ವಸ್ತು ಒಂದೇ, ಅದರೊಳಗೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಸ್ತು ಇವನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಸಣ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆ ವಸ್ತು ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ. ಇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಸ್ತು ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. ಅವರವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಂದು ವಸ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಂದು ವಸ್ತು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲಲ್ವಾ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇನೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಆ ಅಮ್ಮನವರ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ನಾನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಏನಂತಂದರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆಳಿಬೇಕು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ತುಂಬ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಆದರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಯಸ್ತಾ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬರೀ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲೌಕಿಕವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆದು ಅದರಿಂದ ಅವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಆವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದರೂ ಸಹ ಅವರ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು, ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಸಿಗಬೇಕು. ತದ್ವಾರ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಡೀಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಆ ವಾತಾವರಣ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ತಪ್ಪಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಪ್ಪಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾದರೂ ಅದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಾರದಾ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಈ ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ 36ನೇ ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾಕಾಲ ಇರಲಿ. ತದ್ವಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಜನರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಶ್ರೇಯೋ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ನಿರಂತರ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ನಾಯ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಪೀಠವನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾರದಾಮ್ಮನವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಶಾರದಾ ಪೀಠವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಅರ್ಚಕರು ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯಾಜಿಗಳವರು ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರತಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೆ ಅಪರಾಜಿತಾ ಸ್ತುತಿಃ. ದೇವಾ ಊಚುಃ ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ. ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಭದ್ರಾಯೈ
नियताः प्रणतास्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतामृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतान् लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः।